हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर ने सानू एक बार फिर सुंदर समा दिता कि असी परमेश्वर का वचन सीख सकिए। कि आपको पता है कि हालात प्रतिदिन बिगड़ चुके हैं और दिल्ली में फिर लॉकडाउन लग गया आ। काफ़ी देशों में केरला में भी लॉकडाउन लगा और जब असी संसारिक गल्लां दे विषय ते देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हाँ, पढ़न दे नाल सानू समझ आउंदी जो परमेश्वर के वचन च लिखिया आ, बाइबल परमेश्वर के वचन च जो जो लिखिया आ वो हर एक गल वचन की पूरी हो रही है। जब वचन की हर एक गल पूरी हो रही है तो सानू किन्ने सुरत वाले होना चाहिए आ। दुनिया विच हुल्लड़ मच चुका आ, दुनिया सड़कों ते उतर के बैठी हुई है क्योंकि हर एक व्यक्ति का इस जमाने विच हक खत्म हो रहा है। पाप दे वधन दे कारण, संसार ते पाप की हुकूमत होने के कारण दुनिया नूं समझ जो बाहर ऐसी करिए कि मगर जब हालात इन्ने गंभीर होंदे जा रहे हैं, प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो सानू एक एक जो मसीह यीशु दे मगर चल रहे हैं किन्ने सुरत वाले होना है, आत्मा विच किन्ने सुरत वाले होना चाहिए आ, ताकि परमेश्वर का वचन जिंदे च लिखा आ आकाश टल जाएगा, धरती टल जाएगी, परमेश्वर के वचन का एक भी बिंदु टलेगा नहीं। तो वो वचन हर एक गल विच की उतरिया खरा उतर रहा है और पूरा हो रहा है। जब वचन की हर एक गल पूरी हो रही है तो सानू मसीह लोगों नूं जिस तरह ही शुरुआत की है, जो मसीह यीशु विच आ गए हैं, किस तरह चलना चाहिए आ। मगर बहुत बार चलते चलते असी विश्वास विच ठंडे पै जाने हैं। बहुत बार साडे जीवन दे विच कोई समस्या आ जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जिंदे कारण साडा आत्मिक स्तर, साडा आत्मिक लैवल, जो आत्मिक जीवन है वो बर्बाद होंदा नजर आउंदा है। बहुतियां दी प्रतीत की पै जाती है, ठंडी पै जाती है। मगर परमेश्वर मगर चलन वाले जिन्ने भी संत लोग है, सबना दे ऊपर कष्ट आया, मुसीबत आई, परेशानियां आईया, मगर वो ठंडे नहीं हुए बल्कि और भी प्रतिदिन अगे वधे। उन्होंने और भी परमेश्वर के वचन नूं दृढ़ता दे नाल, मजबूती दे नाल फड़ के परमेश्वर के वचन नूं अगे लैके गए। तो इन्हां सारियां गल्लां नूं आपां देखदे परमेश्वर के वचन चों पढ़ांगे। पौलुस गलातिया की पत्री नूं खत लिखते समय की बोल रहा है, आइए प्रभु के वचन चों पढ़ांगे। गलातिया की पत्री उसका 3 अध्याय 1, 2 और 3 वचन तक, 4 वचन तक पढ़ांगे। प्रभु के वचन चो पढ़ांगे गलातिया की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1, 2, 3 और 4 वचन तक। हे मूर्ख गलातियों, किहने तुहाडे उत्ते जादू पा लिया, जिन्हां दियां अखां दे सामने यीशु मसीह सलीब उत्ते चढ़ाया होया शराहीन प्रसिद्ध किया गया। हाँ जी, मैं तुहातों निरा इना मालूम नहीं चाहता हाँ, करना चाहता हाँ, भाई तुहानू शरा दे कम्मां तो आत्मा प्राप्त होया अथवा नेचा दे स्नेहे तो कि तुसी एहो चाहे मूर्ख हो, भला आत्मा द्वारा आरंभ करके तुसी हुण शरीर द्वारा समाप्त करते हो। हाँ, मैं भी हिंदी में पढ़ूंगा। गलातिया की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। हे नरबुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है?
तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह जो क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति से आरंभ कर अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदापि नहीं, व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से और सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? दोबारा फिर ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। हे मूर्ख गलातियो जी किस ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੌਲਸ ਜਦ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, हे ਨਰਬੁੱਧ ਗਲਾਤੀਓ, ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, हे ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, हे ਨਰਬੁੱਧ ਗਲਾਤੀਓ। ਨਰਬੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। हे मूर्ख गलातियो, हे ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ? ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਜੋ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਲਸ ਇੱਧਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? ਪੌਲਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, हे ਨਰਬੁੱਧ ਗਲਾਤੀਓ, हे ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤੀ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਘਟ ਗਏ। तो मेरे प्यारे पौलुस बोल रहा आ, तुसी नरबुद्ध हो गए हैं। तुसी की हो गए? जदों एक व्यक्ति परमेश्वर नालों वध संसार नूं मोह करना लग पैंदा आ, परमेश्वर नालों वध संसारिक गल्लां नूं जां संसारिक वस्तुआं नूं मोह करन लग पैंदा आ, उस समय नरबुद्ध हो जाता है। ते उस नरबुद्ध व्यक्ति नूं पौलुस बोलन दिया आ कि तुहाडे उत्ते किसी ने की पा लिया आ? जादू टूना पा लिया आ। तुहाडे ते जादू टूना पै नहीं सकदा। जादू टूना तुहाडे ते किसी ने पा लिया आ, तुहानूं किसी ने मोह लिया आ। वो मोह दा कारण की है? तुहाडा संबंध परमेश्वर नालों हट गया आ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, हे मूर्ख गलातियों, ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੌਲਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਨਿਰਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਐਸੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਹੂਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜ ਮਚ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ? ਉਸ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪੈ ਤੇਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ, ਐਸੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਲਗਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਲਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ 2 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਿਰਾ ਇਨਾ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ ਅਥਵਾ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸਨੇਹ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਨਿਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੀ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪੌਲਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਨਿਰਬੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੂਰਖ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ तो आप कोई नरक तो बचा सकता नहीं। जे आत्मा विच शुरू किया या आत्मा विच खत्म करोगे फिर आप स्वर्ग विच पहुंचोगे। जे आत्मा विच शुरू करके शरीर विच बदल दोगे तो आप नरक उडीक रहा। इसलिए मेरी सुनने वाले परमेश्वर मगर चलन वाले मेरी भाई मेरी भैन मेरी सुनने वाले मेरे प्यारिओ, परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है बहुत बार असी आत्मा विच शुरू कर लेने हैं मगर एंड विच साडा शरीर विच खत्म हो जाता है। वो साडे लई नाश है। साडा एक ही निशाना होना है, साडी एक ही सोच होनी है। मेरी शुरुआत भी परमेश्वर विच हुई है, मैं आखिरी सावां तक अंत तक मरण दे आखिरी लफ्जां तक भी मेरा एंड मसीह विच होवे, तद असीं अनंत काल तक परमेश्वर दे नाल राज करांगे। इसलिए पौलुस बोलदा कि तुसीं इन्ने निरबुद्ध हो, आत्मा विच शुरू करके शरीर विच खत्म कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। आपने परमेश्वर मगर कितना भी दुख उठाया, चाहे आपने कितना कष्ट उठाया,
आपने परमेश्वर दे लिए किन्नी निंदा सही, आपने परमेश्वर दी किन्ना दुख उठाया, मगर चल दे आप विश्वास तो कमजोर हो गए, आप विश्वास तो गिर गए, आप विश्वास तो पीछे हट गए। आपने जिन्ना भी मसीह दे लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया, वो सारा व्यर्थ है, उसका कोई भी आप नूं हासिल नहीं है। पौलुस परमेश्वर के दास का एक ही गल कहना है, अगर आपने शुरुआत अच्छी की है, अंत भी आपका अच्छा होना है। अगर आपने शुरुआत मसीह विच की है, आपका अंत भी मसीह विच होना है। अगर आप दे लिए जीना मसीह है, तो आप दे लिए मरना भी की है, मसीह है। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना की है लाभ है। इसलिए पौलुस बोलता है, ऐसे निर्बुद्ध ना बनो। इसलिए पौलुस परमेश्वर दा दास की बोल रहा है, मैं संसार दियां सारियां चीजां नूं मसीह दे लिए कूड़ा समझदा है। फिर परमेश्वर दे दास पौलुस नहीं बोलिया या उसलिए प्रभु दे दास जो वचन जो पढ़ना गलातिया दी पत्री उसका 4 अध्याय 19 वचन पढ़ांगे। हे मूर्ख बच्चों, गलातिया दी पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। हाँ, हे मूर्ख बच्चों, हे मेरे बाल, हे मेरे बच्चे, हाँ जिन्ना चिर तुहाडे विच मसीह सूरत ना फड़ लवे जी, मैनू तुहाडे लई फिर पीड़ा लगियां होईयां हन जी, ਅਤੇ मैं चाहुंदा सां हाँ जो हुण तुहाडे कोल हुंदा। हाँ, बस मैं हिंदी विच पढ़न लगा। गलातिया दी पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी पीड़े सहता हूं। दोबारा फिर प्रभु दे वचन को पढ़ देना बच्चों, जिन्ना चिर तुहाडे विच मसीह सूरत ना फड़ लवे जी, मैनू तुहाडे लई फिर पीड़ा लगियां होईयां। प्रभु दा दास पौलुस गलातिया दी पत्री नूं फिर पत्र लिखते समय 4 अध्याय उसका 19 वचन च बोलन दिया, हे मेरे बालको, हे मेरे बालको, जब तक तोड़े अंदर मसीह सूरत ना फड़ लवे, तद तक मैनू फिर तोड़े लिए जच्चा सी पीड़ा लगियां। प्रभु दा दास पौलुस गलातिया नूं पत्र लिखते समय क्यों जता रहा है कि तोड़े अंदर जब तक मसीह सूरत ना फड़ लवे, मैनू तोड़े लिए की लगियां पीड़ा। इसका मतलब है चलदे चलदे गलातिया दी